Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Thami. I'm back with the next video of class 12 optional English. In this video, I'll briefly summarize all poems of class 12 optional English. I hope you'll watch this video till the end. Number 1, King Lear and His Three Daughters, written by George Wharton Edward. King Lear and His Three Daughters is a ballad written by an American poet, George Wharton Edward. It tells the tragic story of an old sonless king of Britain, King Lear. This poem is based on the famous tragedy King Lear, written by William Shakespeare. King Lear had 3 daughters named Regan, Goneril and Cordelia. As he was growing old day by day, he wanted to divide his kingdom among his 3 daughters. So he took a love test of his daughters. King Lear became the victim of the flattery of his 2 wicked daughters, Goneril and Regan. They expressed big words of fake love, but Cordelia did not do so. He punished the innocent daughter, Cordelia. He was unable to understand the true love. Initially, he was mistreated by Regan and Goneril. Later, Cordelia came to regain his kingdom from the wicked sisters. She died while fighting for her father's kingdom. King Lear died of grief after Cordelia's death. Similarly, Regan and Goneril committed suicide. In this way, King Lear and his 3 daughters died. The poem deals with the themes of flattery, madness, loyalty, betrayal, filial duty, family love and fate. अमेरिकी कवि तथा इतिहासकार जर्ज वाटन एडवर्डद्वारा लिखित किङ लियर एन्ड हिज 3 डटर्स भन्ने यो ब्यालेट कविता हो। यो विलियम शेक्सपियरको किङ लियर भन्ने दुखान्त अथवा ट्रेजेडीमा आधारित छ। यो कविताले ब्रिटेनका राजा किङ लियरको दुखद कहानीको बारेमा वर्णन गरेको छ। किङ लियर नामका एकजना राजा थिए, उनको छोरा थिएन र उनको 3टा छोरीहरू मात्रै थिए। उनीहरूको नाम रेगन, गोनेरिल र कोर्डेलिया थियो। उनी दिन प्रतिदिन वृद्ध हुँदै गएका थिए, त्यसैले उनले आफ्नो राज्यलाई 3टा छोरीहरूमा बराबर गरेर बाँड्न चाहन्थे। त्यसैले छोरीहरूलाई तिमीहरू कति माया गर्छौ भनेर उनले सोधे। अनि 2टा छोरीहरू रेगन र गोनेरिलले झुटो शब्दहरू प्रयोग गरेर एकदमै तपाईको लागि धेरै माया गर्छौं, ज्यान दिन तयार छौं भन्ने खालको शब्दहरू प्रयोग गरे। तर कोर्डेलियाले त्यस्तो खालको शब्द प्रयोग गरिनन्। म मेरो दायित्वले चाहिए जति, मेरो ड्युटी अनुसार गर्न पर्ने जति माया गर्छु भनिन्। त्यसैले उनले कान्छी छोरीलाई उनले देश निकाला गरे, सजाय गरे। तर पछि त्यो 2टा जेठी छोरीहरू रेगन र गोनेरिलले राजालाई नै दुर्व्यवहार गरे। त्यसपछि उनी रुँदै कराउँदै कान्छी छोरीको हेल्प माग्न गए। त्यति बेलासम्म उनले आफ्नो राज्यलाई 2टा दुष्ट छोरीहरूलाई दिइसकेका थिए। अब त्यो फिर्ता गराउनको लागि कान्छी छोरी फ्रान्सबाट आर्मी ल्याएर आफ्नो बुवाको राज्यलाई पुनः प्राप्ति गर्नको लागि उनी आउँछिन् र त्यो लड्दा लड्दै कोर्डेलियाको मृत्यु हुन्छ। कान्छी छोरी कोर्डेलियाको मृत्यु भएको त्यो देखेर एकदमै शोकाकुल भएर किङ लियर पनि त्यही बेहोस हुन्छन् र त्यसरी मर्छन्। अनि 2टी छोरीहरू गोनेरिल र रेगनले पनि सुसाइड गर्छन्। यसरी यो दुखद कहानीको अन्त्य हुन्छ। र यो कविता के को बारेमा छ भने फ्ल्याट्री भनेको चिल्लो लगाउनु, झुटो प्रशंसा गर्नु, म्याडनेस भनेको पागलपन, लोयल्टी भनेको इमानदारिता, वफादारिता, बिट्रियल भनेको धोका, फिलियल ड्युटी भनेको छोराछोरीको बाबुआमा प्रतिको दायित्व र फ्यामिली लभ अनि फेट भनेको भाग्यसँग आधारित छ यो कविता। Number 2, The 3 Knights by David Gilbert. The 3 Knights is a ballad written by an English poet, Davies Gilbert. It is about a marriage proposal in which 3 knights are proposing the same lady for marriage. The 3 knights come from the west. The first, second and third knights are wearing white, green and red dress respectively. They inform her that her parents and sister are ready to give her hand but have not asked her brother John yet. While all of them are riding along the road, they meet lady's brother John on the way. The lady bends down to give her brother a sweet kiss. At the same time, a sharp knife of her brother pierces her heart or chest. Then her chest bleeds. She wants to gift her personal belonging to her parents and sister, but she wants to give death penalty to her brother and quite life to John's wife. This poem deals with the themes of love, marriage, proposal and family rejection for marriage. बेलायती कवि डेभिस गिल्बर्टद्वारा लेखिएको द 3 नाइट्स भन्ने कविता चाहिँ ब्यालेड हो। ब्यालेड भनेको त्यस्तो खालको कविता जुनभित्र सानो एउटा कथा लुकेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ। यो कविता बिहेको प्रस्तावसँग सम्बन्धित छ। यसमा 3 जना योद्धाहरू
आउँछन् र एउटी सुन्दर महिलालाई एउटा लेडीलाई प्रपोज गर्छन् बिहेको लागि तिनैजनाले र उनीहरूले के भन्छन् भने हामीहरूले तिम्रो बुवा आमालाई र दिदीलाई बहिनीलाई सोधिसकेका छौँ तिम्रो दाइलाई मात्र सोध्न बाँकी छ भन्छन् उनीहरूले। अब केटी र त्यो तीनजना नाइटहरू उनीहरू बाटोमा घोडामा चढेर गइरहेको बेलामा बीच बाटोमा त्यो केटीको दाइ जोन भेट हुन्छ र दाइलाई उसले मायापूर्वक दाइलाई किस गर्न खोजिरहेको बेलामा दाइको हातमा रहेको धारिलो चक्कुले त्यो केटीको अथवा त्यो लेडीको छातीमा दुलो पर्छ अथवा घाउ हुन्छ अनि त्यो रगत बग्न थाल्छ। त्यसपछि उनी एकदमै विरक्त हुन्छन्। उनले आफ्नो अन्तिम इच्छाहरू व्यक्त गर्न थाल्छिन्। उनले आफ्नो घोडालाई आफ्नो बुवालाई दिन चाहेको आफ्नो वेडिङ गाउन जुन बिहेको लागि बनाएको कपडा आफ्नो आमालाई र अरू चिजहरू बहिनीलाई दिन खोजेको कुरा उनले बताउँछिन् र आफ्नो दाइलाई चाहिँ फाँसी लगाउनको लागि घाँटीमा लगाउने डोरी र उनलाई मृत्युदण्ड दिन चाहन्छन्। त्यसै गरी दाइको श्रीमतीलाई के गर्न चाहन्छन् भने विडोज क्वाइट लाइफ। अब दाइ मरेपछि त उसको श्रीमती त दुखी हुने भयो, त्यो क्वाइट लाइफ उसलाई गिफ्ट दिन चाहन्छ। यसरी यो कविता चाहिँ प्रेमसँग विवाहसँग र परिवारको त्यो बिहेप्रतिको विरोधसँग यो सम्बन्धित छ यो कविता। Number 3, Mending Wall by Robert Frost. Mending Wall is a dramatic monologue written by an American poet, Robert Frost. Dramatic monologue is a poem in which an imagined person gives speech or narrates or tells the events. This poem is about two neighboring farmers who repair the stone wall that separates their farms. The narrator and his neighbor mend the broken wall every year in spring season. In fact, the narrator doesn't like the act of mending wall, but he participates in it every year, which is quite ironical. He tries to convince his neighbor that the wall is unnecessary, but his neighbor repeatedly says, "Good fences make good neighbors. Wall is the symbol of man-made barrier that disturbs human communication or contact." The poem deals with various themes such as border, recurring cycle of life, change and modernity, self-imposed barriers that prevent human communication, complexity of human relationship. This poem explores the fact that respectful distance between neighbors is a recipe for harmonious relationship. प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रस्टद्वारा लिखित मेन्डिङ वाल ड्रामाटिक मोनोलग हो। ड्रामाटिक मोनोलगमा काल्पनिक व्यक्तिले घटनाक्रम अथवा कथा वर्णन गरिरहेको हुन्छ। यो कविता दुईजना छिमेकी किसानहरूको बारेमा छ। उनीहरू हरेक वसन्त ऋतुमा आफ्नो जमिनको सिमानामा पर्ने ढुङ्गाको पर्खाल मर्मत गर्छन्, तर यो व्यक्ति अथवा यो वक्तालाई यो स्पिकर छ त्यसलाई चाहिँ यो काम पटक्कै मन परिरहेको छैन, तर पनि यो मर्मत गर्ने काममा ऊ सहभागी भइरहेको छ। त्यसैले यो आइरोनिकल छ अथवा व्यङ्ग्यात्मक छ। किन चाहियो भनेर उसले छिमेकीलाई यो पर्खाल किन चाहियो भनेर बारम्बार भन्ने गर्दा उसको छिमेकीले त्यही एउटै कुरा बारम्बार दोहोर्याउने गर्छ। राम्रो पर्खालले राम्रो छिमेकी बनाउँछ भनेर उसको छिमेकीले भन्ने गर्छ। वक्तालाई आफ्नो छिमेकी ढुङ्गे युगको जङ्गली मानिस जस्तै लाग्छ। यहाँ पर्खालले मानव सिर्जित कृत्रिम बाधालाई जनाउँछ जसले मानवीय हाम्रो सम्बन्ध र सम्पर्कलाई बाधा गरिरहेको हुन्छ। यसमा परम्परा र आधुनिकता बीचको द्वन्द्व, जीवनचक्र, छिमेकीहरू बीचको सम्बन्ध, मानवीय सम्बन्धको जटिलता आदिहरू चाहिँ यसको मुख्य थिमहरू अथवा सन्देश हो। र यसको मुख्य एउटै मोरल लेसन के हो भने सम्मानजनक दूरी नै आत्मीय सम्बन्ध अथवा राम्रो सम्बन्धको लागि साँचो हो अथवा यो एउटा रेसिपी हो। Number 4, No Second Troy by William Butler Yeats. No Second Troy is a lyric poem composed by an Irish poet W. Yeats. This poem is the combination of personal and political concern. It is one of the great love stories of the 20th century. The speaker of this poem is poet himself and the addressee or listener is Mordgun. Mordgun was a beautiful Irish revolutionary leader. Yeats had proposed her for marriage several times, but she married another man, rejecting his proposal. Yeats wrote this poem after her final rejection. The speaker blames her for filling his life with misery and teaching innocent Irish people the violent ways of revolution. He says that Mordgun's beauty has destructive quality. The title of this poem is symbolic. Troy was the ancient city, now it is in Turkey, which was destroyed due to 10-year-long war for the sake of a beautiful woman named Helen. Troy is the symbol of destruction. He says there is no another Troy to burn. This poem is call for peace. It deals with the themes of love, peace, violence and revolution. प्रसिद्ध आइरिस कवि डब्ल्यु येट्सद्वारा लिखित नो सेकेन्ड ट्रोय कविता लिरिक पोइम हो। लिरिक कविता भनेको कविको व्यक्तिगत भावना, पर्सनल फिलिङ्स र इमोसनलाई व्यक्त गर्ने कवितालाई भनिन्छ।
यो कविता व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित चासो र चिन्ताहरू मिश्रण गरिएको कविता हो र यो 20औं शताब्दीको महान एउटा लभ स्टोरी पनि हो यो कविता। किनभने यो कविको जीवनसँग सम्बन्धित छ। उनले एकजना मर्गन भन्ने एउटी सुन्दरी महिला जो एक्ट्रेस पनि थिइन्, उनी आयरल्यान्डको एकदम सुन्दरी महिला थिइन् र उनी त्यहाँको क्रान्तिकारी नेत्री पनि थिइन्, कविको साथी थिइन्। मर्गनलाई WB येट्सले कविले धेरै पटक बार प्रपोज पनि गरेका थिए, बिहेको लागि प्रस्ताव गरेका थिए, तर उनले रिजेक्ट गरिन् र अर्कै व्यक्तिसँग बिहे गरिन्। त्यसैले उनको फाइनल अन्तिम रिजेक्सन पछि यो कविता लेखिएको हो। यसमा कविले मर्गनलाई दुईटा आरोप लगाइरहेका छन्। खास गरी एउटा त मेरो जिन्दगी तिमीले दुःख दर्दले भरिदियौ, तिमीले मलाई रिजेक्ट गर्यौ, त्यसैले धन्यवाद भन्ने खालको उनले व्यक्त गरिरहेका छन् भने अर्को भनेको तिमीले आयरल्यान्डका सोझा साझा जनताहरूलाई बेलायतको विरुद्ध उचाल्यौ, तिमीले तिनी मानिसहरूलाई हिंसात्मक तरिकाले आन्दोलन हिंसाको बाटो अँगाल्न उनीहरूलाई सिकायौ भनेर उनले आरोप लगाइरहेका छन्। अनि मर्गनको सुन्दरता जुन छ त्यो भनेको एकदमै खतरनाक डिस्ट्रक्टिभ क्वालिटी विनाशकारी गुण भएको उनले आरोप लगाइरहेका छन् र आजको यो आधुनिक जमानामा यस्तो सुन्दरता हुनु भनेको खतरनाक हो भनेर उनले भनिरहेका छन् र मर्गनको सुन्दरतालाई हेलेनसँग तुलना गरिरहेका छन्। हेलेन भनेको प्राचीन समयमा एउटी ग्रिसकी सुन्दरी महिला थिइन् जसको कारण 10 वर्षसम्म एउटा युद्ध भएको थियो, त्यसलाई ट्रोयको युद्ध भनिन्छ र ट्रोय भन्ने एउटा सहर थियो जुन अहिले टर्कीमा छ, त्यो 10 वर्षको युद्धपछि त्यो जलाइएको थियो, बर्न भएको थियो। त्यसैले अब यहाँ कविले भन्दैछन् अब यहाँ दोस्रो ट्रोय चाहिँ छैन, अब युद्ध हुनु हुँदैन भनेर उनले शान्तिको लागि आह्वान गरिरहेका छन् यो कवितामा। अनि यो कविताको मुख्य थिम भनेको प्रेम, शान्ति अनि युद्ध अनि त्यो क्रान्ति आदि यसको थिम हो। Number 5. She dwelt among the untrodden ways by William Wordsworth. She dwelt among the untrodden ways is an elegy written by an English romantic poet William Wordsworth. The setting of this poem is a rural place in England. The speaker is a lover or poet himself who is in grief due to the death of his beloved named Lucy. According to him, Lucy lived among the untrodden ways, a rural place on the lap of nature. She lived beside the Dove River in central England. She was a very beautiful and virtuous lady, but she was known to a very few people. There was nobody to love her and praise her beauty. Unfortunately, she died at a young age. She is in her grave, but her absence has created a huge loss in the life of the speaker. The speaker is lonely and sad without her. This poem deals with the birth, growth and death of a lady in a rural countryside and its impact in the speaker's life. प्रसिद्ध बेलायती स्वच्छन्दतावादी कवि विलियम वर्ड्सवर्थद्वारा लिखित सी ड्वेल्ट अमङ द अनट्रोडन वेज चाहिँ शोक कविता हो अथवा इलेजी हो। शोक कविता भनेको कसैको मृत्युमा शोक मनाइरहेको कवितालाई भनिन्छ र यो कवितामा वक्ता अथवा स्पिकर चाहिँ एउटा प्रेमी हो। उसको प्रेमिका लुसीको मृत्यु भएको छ एउटा कलिलो उमेरमा र लुसी रुरल एरियामा अनट्रोडन वेज भन्नाले यहाँ ग्रामीण इलाका जहाँ एकदमै कम मानिसहरू बस्छन्, धेरै मान्छेहरू हुँदैनन्, त्यो प्रकृतिको काखमा गाउँमा भएको थियो र उनी राम्रो गुणले भरिएको र सुन्दरताले भरिपूर्ण एउटा व्यक्ति थिइन्। तर उनलाई प्रशंसा गर्ने र प्रेम गर्ने, उनको सुन्दरताको बखान गर्ने त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिएनन्। त्यसैले उनलाई चिन्ने मान्छेहरू पनि एकदमै कम थिए। तर अकस्मात अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ उनको कलिलो उमेरमा मृत्यु भयो र अहिले उनी चिहानमा छिन्। त्यसैले गर्दा कविलाई अथवा स्पिकरलाई एकदमै उनको जिन्दगीमा वज्रपात आइलागेको छ। उनको प्रेमिका चिहानमा छिन् तर त्यो उनको अनुपस्थितिले गर्दा जीवनमा एकदमै ठुलो पहिरो गएको छ, जिन्दगीमा दुःख छाएको छ स्पिकरको जीवनमा। यो कविता एउटी केटीको जन्म, उनको वृद्धि र विकास र उनको मृत्युसँग सम्बन्धित छ जुन चाहिँ एकदमै ग्रामीण इलाकामा भएको थियो र उनको मृत्युले स्पिकरको जिन्दगीमा ल्याएको दुःखको बारेमा यो कविता छ। Number 6. If I Should Die by Emily Dickinson. If I Should Die is a free verse poem written by an American poet, Emily Dickinson. This poem shows how the natural and human worlds will continue even after one's death. Those left behind will keep experiencing life. The speaker is not afraid of death. Her tone is calm and confident. According to the speaker, the world does not stop even after someone's death. The sun will rise, bees will buzz, birds will make nest, and people will continue their business. If the survivors continue their trades or works, the departed or dead ones will be happy. Time keeps on moving.
It is not affected by anyone's death. According to the poet, death is not the end of the world. It is the beginning of a new and exciting journey. Death should no longer be something one fears. प्रसिद्ध अमेरिकी कवि इमिली डिकिन्सनद्वारा लिखित इफ आई शुड डाई भन्ने कविता गद्य कविता हो। फ्री वर्स कविता भनेको गद्य कविता जसमा राइम हुँदैन। यो कविता कसैको मृत्युपछि प्राकृतिक संसार र मानवीय संसार कसरी चलिरहनेछन् र जीवित मानिसहरू जिन्दगी उनीहरू कसरी चलाइरहनेछन् भन्ने कुरा यसमा देखाइएको छ। यदि कोही मान्छे मर्दैमा यो संसार रोकिँदैन, सूर्य उदाइरहन्छ, मौरीहरूले उनीहरूले आफ्नो आवाज भुनभुन आवाज निकालिरहनेछन्, चराचुरुङ्गीहरूले गुण बनाउन बच्चा पाउन उनीहरूले छोड्ने छैनन्, मानवीय संसार पनि चलिरहनेछ, मान्छेहरूको जिन्दगीको भागदौड, उनीहरूको काम क्रियाकलाप व्यापार हरेक काम चलिरहनेछ भन्ने कुरा यो कवितामा देखाउन खोजिएको छ। यो कवितामा स्पिकर मृत्युदेखि डराएको छैन, उनको टोन छ जो चाहिँ एकदमै शान्त र कन्फिडेन्ट छ, मृत्युदेखि आत्तिएको डराएको छैन। र जीवित मानिसहरू, यहाँ सर्भाइभर भन्नाले जीवित मानिसहरू, उनीहरूले आफ्नो काम अथवा एक्टिभिटिजहरू सुचारू जब गर्छन् अनि मात्र ती मरेका मानिसहरू पनि उनीहरू खुसी हुन्छन्, उनीहरूको आत्माले शान्ति प्राप्त गर्छ। कति बेला भने जब जीवित मानिसहरूले आफ्नो काम क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेछन्, जिन्दगीभर बिलौना गरिरहनु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। र समय चलिरहन्छ आफ्नो गतिमा, त्यसैले कसैको मृत्युले यो प्रभावित हुँदैन। र कविको भनाइमा यो संसार छ, यो मृत्यु छ, मृत्यु भनेको यो संसारको अन्त्य होइन, यो मृत्यु हुनु भनेको त अर्को एउटा यात्राको सुरुवात हुनु हो। त्यसैले डेथ भनेको चिज यस्तो चिज हो जुनदेखि हामी डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा यो कवितामा भनिएको छ। नम्बर 7 5 मोडर्न हाइकुज। यो पार्ट चाहिँ हाइकुको बारेमा छ र मैले 6वटा किताब हेर्दा अलग अलग हाइकुहरू किताबमा दिएको हुँदा यसमा मलाई लाग्छ त्यो हाइकुहरू सबै लाइन बाई लाइन जान जरुरी त्यति देख्दिनँ। त्यसैले हाइकु भनेको के हो हामीले त्यो बुझ्छौँ। अ हाइकु इज अ 3-lined unrhymed poem with 17 syllables. The first, second and third lines have 5, 7 and 5 syllables respectively. हाइकु भनेको 3वटा लाइनको एउटा कविता हो, यसमा राइम मिलेको हुँदैन र पहिलो लाइनमा 5वटा अक्षर, दोस्रोमा 7वटा अक्षर र तेस्रोमा 5वटा अक्षर गरेर जम्मा 17वटा अक्षर हुन्छन् हाइकुमा। हाइकुज ओरिजिनेटेड इन जापान सो दे आर अल्सो कल्ड जापानिज पोइम। यिनीहरूको उत्पत्ति जापानमा भएको हुनाले हाइकुलाई जापानी कविता पनि भनिन्छ। मत्सुओ बासो फ्रम जापान इज कन्सिडर्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेडिसनल हाइकु पोइट। र परम्परागत हाइकुको महान कवि भनेर मत्सुओ बासो जो चाहिँ जापानका हुन्, यो चित्रमा देखाएको छु माथिल्लो चित्रमा, मत्सुओ बासो चाहिँ हाइकुको ट्रेडिसनलको ग्रेट पोइट हुन्। अ हाइकु अफन पोर्ट्रेज एन इमेज अर images. It tends to focus on nature, season, color, animals and contrast. हाइकुहरू प्रकृतिको बारेमा, कलरको बारेमा, सिजनको बारेमा, जनावरहरूको बारेमा, सुन्दरताको बारेमा त्यो चित्रहरूको वर्णन गरेका हुन्छन् हाइकु कविताले। इट युजेज इमेजिस्टिक ल्याङ्ग्वेज। यसमा इमेजिस्टिक अथवा चित्र हाम्रो दिमागमा क्रिएट गर्ने खालको ल्याङ्ग्वेज लेखिएको हुन्छ। इट टेन्ड्स टु क्याप्चर आहा मोमेन्ट। यो भनेको प्रकृतिको एकदम सुन्दर, एकदम अनौठो, आनन्ददायक जुन सुन्दर क्षण हुन्छ त्यसलाई क्याप्चर गरेको हुन्छ, त्यसलाई वर्णन गरिरहेको हुन्छ हाइकुमा। इट इज द मोमेन्ट द्याट म्याटर्स मस्ट रादर देन सिलेबल्स। त्यो हाइकुले क्याप्चर गर्न खोजेको क्षण एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ हाइकु इन इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिसमा एन एप्पल ब्लसम ट्रेम्लिङ अन अ सनलिट ब्रान्च फ्रम द वेट अफ विज भनेर यो रिचार्ड राइटको हाइकु हो। यसमा पनि 3वटा लाइन छ, राइम मिलेको छैन, यो चाहिँ हाइकु हो। र एउटा इक्जाम्पल नेपालीमा अ हाइकु इन नेपाली। चुनाव आयो गधाको पछि हामी भेडा जनता। यसमा पनि 17वटा अक्षर छ र 3टा लाइन छ तर राइम मिलेको छैन, यो नेपाली इक्जाम्पल हो। र आधुनिक र ट्रेडिसनल हाइकुहरूमा फरक के छ त भने द ट्रेडिसनल हाइकु पोइट्स फलो 5-7-5 सिलेबल स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली बट द मोडर्न पोइट्स डु नट फलो इट कम्पल्सरीली। यसमा फरक के छ भने परम्परागत हाइकु कविहरूले पहिलोमा 5, दोस्रोमा 7, तेस्रोमा 5 अक्षर हुनै पर्छ, त्योभन्दा तलमाथि हुन दिँदैनन् ट्रेडिसनलले। तर आधुनिक कविहरूले चाहिँ 5-7-5 नभएर तलमाथि घटबड अथवा 14-15 सिलेबल पनि हुनसक्छ, टोटलमा 15-20-17 भन्दा बढी पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ फरक हो आधुनिक र ट्रेडिसनल हाइकुमा। नम्बर 8 सोनेट 8 बाई जोन मिल्टन। Sonnet 8 is a sonnet written by an English poet John Milton. This poem is a request for protection during the time of civil war in Britain. The setting of this poem is Britain and the time is 1642 AD.
The speaker is the poet himself. He requests the king's army to protect him and his property from harm during the war. He gives various examples where the poets were protected by the warriors during the war. He says that he can give name and fame to the army through his poetry if they do not harm him. He says that he has a magic that can make the army famous all over the world. According to him, Muses, the goddess of poetry, lives with the poets, so they have to be protected. This poem deals with the themes of power of poetry, art, war, and plea for protection. It shows the power of a pen over the sword. प्रसिद्ध बेलायती कवि जोन मिल्टनद्वारा लिखित सोनेट 8 भन्ने कविता चाहिँ सोनेट हो। सोनेट भन्नाले 14वटा लाइन भएको आयम्बिक पेन्टामिटर। आयम्बिक पेन्टामिटर भनेको एक प्रकारको छन्द हो। त्योमा लेखिएको कवितालाई सोनेट भनिन्छ। यो कवितामा जोन मिल्टनले राजा चार्ल्सको आर्मीलाई युद्धको बेलामा मलाई र मेरो सम्पत्तिलाई, मेरो घरलाई जोगाइदेऊ, ममाथि आक्रमण नगर भनेर उनले भनिरहेका छन्। यो कविता बुझ्नुभन्दा पहिले त्यहाँको प्रसङ्ग परिवेश कस्तो थियो त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ। 1642 मा 1642 मा बेलायतमा राजा चार्ल्स र त्यहाँको मन्त्री परिषद बीच द्वन्द्व भएको थियो। त्यो बेलामा जोन मिल्टन चाहिँ राजाको विपक्षमा थिए, त्यसैले राजाका आर्मीहरूले जोन मिल्टनमाथि आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान थियो धेरैजनाको। त्यो बेलामा जोन मिल्टनले यो कविता लेखेर आफ्नो ढोकामा टाँसेका थिए भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो कवितामा उनले विभिन्न एक्जाम्पलहरू दिन्छन् जहाँ कविहरूलाई स्पेशल छुट दिएको थियो, आक्रमण गरिएको थिएन, कविहरूलाई बचाइएको थियो। त्यो उदाहरण दिएर म पनि कवि हुँ त्यसैले मलाई आक्रमण नगर, अरू उदाहरणहरू दिएर मलाई पनि त्यो बचाउनको लागि भनेर उनले भनिरहेका छन् राजाको आर्मीलाई। त्यसैगरी उनले के भन्छन् भने मसँग एउटा जादु छ, त्यो जादुले तिमीहरूलाई संसारभरि चिनाइदिन्छु। त्यो जादु के हो त? कविता हो। कविता मार्फत यदि मलाई तिमीले बचायौ भने तिम्रो गुणगान, तिमीहरूको जुन यो महान कामको गुणगान कविता मार्फत गाउनेछु र तिमीहरूले फार एन्ड फार जहाँ विश्वभरि पनि तिमी चर्चित हुनेछौ, त्यसैले म माथि आक्रमण नगर भनेर भनिरहेका छन्। त्यसैगरी म कवि भनेको त सरस्वतीको बगैँचा हो, सरस्वती बस्ने एउटा घर हो, सरस्वतीको बास हुन्छ कविहरूमा, त्यसैले म माथि आक्रमण नगर भनेर उनले भनिरहेका छन्। र समग्रमा यो कविता पावर अफ पोएट्री, कविताको शक्ति अथवा साहित्यको कलाको शक्ति अनि युद्धको बारेमा र रिक्वेस्टको बारेमा देखाएको छ। यसमा चाहिँ तरवारमाथि कलमको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। नम्बर 9, किडन्याप्ड बाई रूपरेक पेटाइया। Kidnapped is a satirical free verse poem written by a Samoan poet, Ruperake Petala. It is about cultural imperialism, loss of cultural identity and loss of native education system in Samoa. It presents the educational experience of a Samoan student. The speaker of this poem is a boy who has recently completed school education from the school run by the Western educators. He studied for 15 years at the school run by the foreigners in his country. He learned Western or European culture at the cost of his own culture. He forgot his own culture. He was deprived of getting his native education. His native culture and education system was kidnapped by the colonizers. His parents spent a lot of money for his education, which has no value for him. He can do nothing with the certificate he got except decorating the wall. The title of this poem is metaphorical or symbolic. सामुआन कवि रूपरेक पेटायाद्वारा लिखित किडन्याप्ड चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक गद्य कविता हो। यसले व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। यो कविताको वक्ता चाहिँ सामोआ भन्ने देश, जो चाहिँ अस्ट्रेलिया महाद्वीप, अहिले अस्ट्रेलिया महाद्वीपलाई ओसिनिया भनिन्छ, त्यहाँको एउटा देश सामोआ भन्ने देश छ। त्यहाँका कवि हुन् र त्यहाँको एउटा स्टुडेन्टको, विद्यार्थीले जसले विद्यालय शिक्षा भर्खरै पुरा गरेको छ, त्यो विद्यार्थीको अनुभवको बारेमा यो कविता छ। यो कवितामा खास गरी सांस्कृतिक विस्तारवाद, अरूले आफ्नो देशमा आफ्नो अरूले संस्कृति लादिरहेको अनि आफ्नो संस्कृतिहरू, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान सङ्कटमा परेको अनि परम्परागत शिक्षा प्रणाली जुन आफ्नो देशको थियो त्यो हराउँदै गएको र विदेशी शिक्षा प्रणाली लागू भइरहेको त्यो समस्याको बारेमा यसमा बताइएको छ। यसमा एकजना विद्यार्थी जो विदेशीले चलाएको, आफ्नो देशमा विदेशीले चलाएको स्कुलमा 15 वर्ष पढ्यो, तर उसले विदेशीको संस्कार संस्कृति सिक्दै गयो र आफ्नो देशको केही पनि कला संस्कृति केही पनि उसले जानेन, उसले बिर्सियो र 15 वर्षपछि ऊ विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गरेर सिद्ध्यायो र उसलाई एउटा सर्टिफिकेट हातमा त थमाइयो, तर त्यो सर्टिफिकेटले आफ्नो घरको भित्ता सजाउनु बाहेक उसले सोच्छ केही पनि काम छैन। किनभने त्यो शिक्षा जसले आफ्नै संस्कार संस्कृतिबाट एकदम आफूलाई के गरायो त भने
वञ्चित गरायो, आफ्नो संस्कृति सिक्नबाट वञ्चित गरायो। त्यस्तो विदेशी शिक्षालाई उनले एउटा लुटेराको संज्ञा दिएका छन् र त्यो स्कुल सञ्चालकहरू विदेशीहरू युरोपियनहरूलाई उनले किडन्यापरको संज्ञा दिएका छन्। उनको 15 वर्षको समयावधि के भएको छ, अपहरण गरिएको छ। उनको 15 वर्षको अवधिले उनको संस्कार, जुन आफ्नो कल्चर, जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यसलाई के गरेको छ, अपहरण गरेको छ। आफ्नै देशमा उनलाई आफ्नै देशको संस्कार संस्कृति सिक्ने जुन अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र उनीहरूको ट्रेडिसनल जुन शिक्षा प्रणाली थियो त्यसको के भएको छ, लोप भएको छ। त्यो दुःखद कहानी यसमा देखाउन खोजिएको छ। यो कवितामा जुन शीर्षक छ किडन्याप्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले मान्छेलाई अपहरण गर्ने, पैसा माग्ने, मार्ने भन्ने बुझ्छौँ। तर यहाँ त्यो नभएर यहाँ शिक्षा प्रणाली मार्फत त्यहाँको संस्कार संस्कृतिलाई के गरिएको छ, किडन्याप गरिएको छ भन्ने कुरा यसले बताउन खोजेको हो। त्यसैले यो टाइटल चाहिँ मेटाफोरिकल अथवा सिम्बोलिक छ। नम्बर 10, लर्ड मेक मी अ शिप बाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। Lord Make Me a Ship is a satirical free verse poem composed by a famous Nepali poet Laxmiprasad Devkota. This poem is an appeal to God. The poem deals with the pain, responsibility, burden and struggle of human life. The speaker of the poem requests God to make him a ship due to the tiredness of being a human. He wants to get rid of all kinds of burdens and responsibilities. According to the speaker, the ship is a better creature than human beings. It lives a natural and carefree life without committing sins. The ship is the symbol of innocence. For him, the ship is a true hermit. It gets higher position than holy men and Brahmins in heaven. This poem attacks at the follies of the human society such as pomposity, religious hypocrisy, corruptness, immoralities, unhealthy competition for material prosperity, artificiality, betrayal, division in the name of religion, and sinful activities committed by men. Lord, make me a ship अर्थात् प्रभुजी मलाई भेडो बनाउनुहोस् भन्ने यो कविता नेपाली साहित्यका उज्जवल नक्षत्र स्वच्छन्दतावादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको हो। यो कवितामा वक्ता भेडो बन्न चाहेको कुरा उसले भगवानलाई अनुरोध गरिरहेको छ। स्पिकरले प्रभुजी मलाई भेडो बनाउनुहोस्, म भेडो बन्न चाहन्छु, मानिस भएर पापको भारी बोक्न चाहन्न, मानिस भएर यो यो देखावटी मान्छेको यो झन्झट, यो जिम्मेवारीको भारी यो म बोक्न चाहन्न, योबाट म मुक्त हुन चाहन्छु, म पापको भारी बोक्न चाहन्न। बरु भेडो त के हो, प्राकृतिक जीवन, स्वच्छ जीवन, बिना पापको जिन्दगी जिउँछ, यो नै वास्तवमा सच्चा साधु भेडो हो। यो मानिस त केवल धर्मको नाममा, विभिन्न नाममा पाप गरिरहेको हुन्छ, पाखण्डी हो, देखावटी हो, धर्मको नाममा युद्ध अनि सबै समाजका अनैतिक क्रियाकलापहरू, करप्टनेस, भ्रष्टपन अनि सम्पत्तिको लागि, सुखको लागि, भौतिक सुख सुविधाको लागि दौडिने दौड, यसबाट म टाढा हुन चाहन्छु भन्ने कुरा उनले यसमा इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्। स्पिकरको नजरमा अरूको पाप पखालेर खाने ब्राह्मण र ती ढोगी जुन धार्मिक व्यक्तिहरू पाखण्डीहरू छन् त्योभन्दा त यो भेडोले नै स्वर्गमा उच्च स्थान प्राप्त गर्छ, वैकुण्ठमा बास हुन्छ, ती पापीहरू भन्दा यो भेडो नै उत्तम हो भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोजिएको छ। नम्बर 11, आबिकु बाई वोल सोयंका। Abiku is a poem written by a Nigerian poet Wole Soyinka. This poem is about a cultural belief prevalent in Yoruba tribe of Nigeria, a country in Africa. It is about Abiku, a child which is born repeatedly to die again and again. This poem is about supremacy of Abiku and inevitability of death. It shows that man's effort to stop or avoid death is useless. According to Yoruba mythology, Abiku is a spirit child who dies before the age of 12 or puberty. It is the same child who dies and returns again and again to trouble the mother. Hence, various kinds of spiritual activities are performed by the human parents and family of Abiku to stop him from dying and getting rebirth. Abiku is the speaker of this poem. Abiku is speaking to his human parents boastfully. After recognizing him as Abiku, his parents are performing various rituals to stop him from dying with the help of the oracle. Abiku makes fun of the objects used to stop him from dying. नाइजेरियन कवि वोल सोयंकाद्वारा लिखित यो आबिकु भन्ने कविता नाइजेरियाको योरुबा समुदायमा प्रचलित र त्यहाँ विद्यमान एउटा सांस्कृतिक विश्वाससँग सम्बन्धित छ। उनीहरूको मिथोलोजी अथवा पौराणिक कथा अनुसार के विश्वास गरिन्छ भने त्यहाँ आबिकु अर्थात् आबिकु भनेको एउटा प्रेत बच्चा
त्यो प्रेत बच्चा एउटै आमाबाट बार जन्मिन्छ र ऊ 12 वर्ष पुग्नुभन्दा पहिल्यै अथवा यौवनावस्था सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै फेरि मर्छ र फेरि जन्मिन्छ। किन त भने आमालाई दुःख दिनको लागि त्यो जन्मिन्छ। जब आबिकु हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि उसका आमा बुवाहरूले के गर्छन् त त्यो पुजारी अथवा पादरीसँग उनीहरूले सल्लाह लिएर विभिन्न प्रक्रियाहरू रिचुअलहरू उनीहरूले गर्छन् ताकि त्यो फेरि पुनर्जन्म नहोस् अथवा यदि जन्मिहाल्यो पनि नमरोस्, ऊ जीवित रहोस्, आमालाई दुःख नदियोस् भनेर उनीहरूले विभिन्न क्रियाकलापहरू उनीहरूले गर्छन्। र त्यो क्रियाकलापहरूलाई यो कवितामा स्पिकर चाहिँ आबिकु हो, त्यो प्रेत बच्चा हो, उसले बोलिरहेको छ र तिमीहरूले मलाई पुनर्जन्म हुनबाट मर्नबाट रोक्न सक्दैनौ, केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर त्यो जुन चिजहरू उसलाई रोक्नको लागि गरिरहेका छन् आमा बुवाले त्यसको मजाक उडाइरहेको छ। उसले एकदम घमण्डपूर्वक भनिरहेको छ तिमीहरूले मलाई रोक्न सक्दैनौ, म बार आइहाल्छु र म जान्छु, मेरो इच्छा हो, तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर उसले के गरिरहेको छ, त्यो जुन चिजहरू विभिन्न क्रियाकलापहरू धार्मिक क्रियाकलापहरू गरिएका छन् त्यो उसलाई रोक्नको लागि त्यो चिजहरूको उसले मजाक उडाइरहेको छ यो कवितामा। यो कविताको मुख्य थिम भनेको हेल्पलेस कन्डिसन अफ अफ्रिकन मदर्स, अफ्रिकन आमाहरूको जुन दयनीय अवस्था अनि सुप्रिमेसी भनेको सर्वोच्चता, त्यो आबिकुको सर्वोच्चता र अनि त्यो मृत्यु अपरिहार्य छ, डेथ इज इनिभिटेबल भन्ने कुरा चाहिँ यसको मुख्य विषयवस्तु हो। नम्बर 12 अ वुमन बाई ग्याब्रिएला मिस्ट्रल। The poem A Woman, written by a Chilean poet, Gabriela Mistral, is about a single mother who struggles to raise her child in the absence of her husband. She grows up the child with care and love, tolerating the hardship and difficulty of single life, seeing the bright future of the child. She raises her child with immense love and care. The child is the ray of hope for her. She feels happy when she sees the child growing and standing on his own. She cherishes beautiful dreams about the miraculous or bright future of her child. She keeps her child warm in the warmth of her breast to protect him from cold. This poem deals with the themes of motherhood, mother's struggle, love and care towards her child. प्रसिद्ध चिलियन कवि तथा शिक्षाविद ग्याब्रिएला मिस्ट्रलद्वारा लेखिएको अ वुमन भन्ने कविता आमाको बच्चाप्रतिको प्रेमलाई दर्शाइएको कविता हो। यो चाहिँ एउटी सिङ्गल आमा, एउटा एकल आमाको बारेमा छ जो चाहिँ आफ्नो बच्चासँग बसिन् र उनको अरू कोही पनि त्यो परिवारमा छैन र त्यो बच्चालाई उनी हुर्काउँदै त्यो बच्चाको सुनौलो भविष्यको सपना देख्दै उसलाई राम्रो माया ममता दिएर पालन पोषण गरिरहेको कुराको बारेमा छ। र उनले आफ्नो बच्चालाई चिसोबाट जोगाउनको लागि आगो बाल्ने, आगोले सेकाउने अनि आफ्नो दुईटा स्तनहरूको बीचमा छातीमा टसाएर बच्चालाई न्यानो प्रदान गर्ने ताकि उसलाई चिसो नलागोस् भनेर आमाले बच्चालाई केयर गर्छिन्। त्यसैगरी त्यो बच्चाको सुनौलो भविष्यको सपना देखेर उनी आफै खुसी हुन्छन् र त्यो बच्चा भनेको आशाको किरण हो आमाको लागि भन्ने कुरा यो पोएममा देखाइएको छ। र त्यो बच्चाको लागि विभिन्न कठिनाइहरू दुःख कष्ट उनले भोग्छिन् र त्यो सहन्छिन् खुसी साथ भन्ने कुरा यो पोएममा देखाइएको छ। र यति भन्दै यो 12वटा पोएमको समरी सिद्धिएको छ, तर यसको हरेक पोएमको डिटेलमा लाइन बाई लाइन एक्सप्लानेसन र अरू एक्सर्साइज मल्टिपल चोइस क्वेसन अनि क्वेसन आन्सरहरू चाहियो भने त्यो मैले यो भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा फर्स्ट कमेन्टमा मैले लेखेको छु र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि 12वटै पोएमहरूको मैले लिङ्क राखेको छु जुन चाहिँ डिटेलमा मैले रेकर्ड गरेर यसमा युट्युबमा राखेको छु। द्याट्स अल अबाउट दिस भिडियो। आई विल बी ब्याक इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाई बाई।